शक्रादयसुरगणा निहते तिवीर्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबलत्रिदेव्या तां तुष्टवु प्रणतिनम्र शिरोधरांसा वाग्विप्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या ततमिदं जगदत्मशक्त्या विश्वंभरी अखिल विश्वतनी जनेता विद्याधरी वदनमावसजो विधाता दुर्बोधने दूर करे दुर्बोधने दूर करी सद्बुद्धि आप मां पाहियो भगवती भवदुख ताप। बोलो श्री अम्बे भगवान राम ने पामवा माटे श्री सीताजीए भवानीनी पूजा करी शिव धनुष लईने आव्या एक पछी एक राजवीओ ऊभा थाय छे शिव धनुष भंग थतो नथी अंते भगवान राम आवे छे भगवान राम पधारे छे अने शिव धनुषनो भंग थाय छे। भागवतमल अहिया तुलसीदास जी महाराज लख्यु छे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सबु काढ़े ते छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन गुनी घोर कठोरा। अने अवाज गयो परशुरामजी महाराज ना काने। परशुरामजी महाराज बधायरा लक्ष्मणजी महाराज परशुरामजी महाराज ना संवाद ना अंते राम गया रामे आनंद करायो परशुरामजी महाराज शांत थया खूब धामे धूमे जान निकली अने जान पछी भगवान राम मंडप में पहुंचा अने मंडप में पहुंचा पछी लागे पकारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली नव नगर गान निशान जय धुनि उमग जहनु चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज अरिवुल सरस देव विराजही जे सुकृत सुमिरत विमल दामन सकल कलिमल बाजही। भगवान रामना चरण ने धोया पछी जान वळावी जनक महाराज रड्या दशरथ जी महाराज पाछा अयोध्या में पधार्या। एक वखत दशरथ जी महाराज अरीसानी बाजू में बैठा था ने काननी बाजू में श्रवण समीप भये सीत कैसा मन हूँ जरठपनु असुपदेशा। खबर पड़ी कि हवे सफेद वाल थवा लाग्या छे ते राजगादी छोड़वी जोईए अने राजगादी छोड़वानी इच्छा थई रामनो राज्याभिषेक करवानी इच्छा थी। सारो विचार कोने कहेवो एटले गुरु शरण में जाय छे गुरुजी ने कहे छे मुहूर्त आपो रामनो राज्याभिषेक करवो छे। गुरु मुहूर्त आपे छे गुरु कहे छे जे दिवसे राम गादी उपर बेसे ने ई ज सारू मुहूर्त। अहीं तैयारी थवा लागी मंत्रा ने खबर पड़ी एटले मंत्राए कई कई नी कान बंभेरणी करी कई कई कोप भुवन में गया। समाचार मिला दशरथ जी महाराज ने कि कई कई कोप भुवन में छे दुख लाई गयु। दशरथ जी महाराज जाय छे भगवान रामना सौगंध ए समय दशरथ जी महाराज खाय छे ते ही पर राम शपथ करी आई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई नहीं असत्य सम पातक पूंजा गिरी सम हो ही की कोटि के गुंजा। हूँ खोटू नहीं बोलतो मागो शू जोये छे कई कई बे वचन मागे छे
એમાં પહેલું વચન માગે છે, સુન પ્રાણ પ્રિય ભાવતજી કા દેહું એક બર ભરત હી તાપસ બેસ વિશેષ ઉદાસી 14 બરસ રામ વનવાસ 14 વર્ષ રામનો વનવાસ. ભગવાન રામ વનની યાત્રાએ નીકળ્યા. અવધના નરનાળીઓ તમસા નદીના તટ ઉપર બધાએ પહોંચ્યા. રાત્રિ રોકાણ કર્યું. સુમંતને ભગવાન રામે કહ્યું, ચીલા ન પડે એમ રથ ચલાવે છે. કેવા એ કાળના માણસો છે. અને કોઈ જગ્યાએ ચીલા ન પડે એમ રથ ચાલ્યો. સવાર થયું. બધાને સૂતા મૂકી ભગવાન રામ જતા રહ્યા. રામ ગંગાના કિનારા ઉપર આવ્યા. શૃંગેરપુરની અંદર થઈને આવ્યા. નિષાદરાજ એને મળ્યા. સુમંતુને ત્યાંથી પાછા વળાવ્યા. ગંગાના કિનારા ઉપર આવીને ભગવાન રામ કેવટને પ્રાર્થના કરે છે. અને કેવટને કહે છે, મને ગંગાના સામે કાંઠે લઈ જા. ખૂબ આજીજી કરી ત્યારે કેવટ હા પાડે છે. ભગવાન તમારા ચરણ ધોવા દો. ભગવાનના ચરણ ધોયા. ગંગા પાર કરી અને ભગવાન રામ ગયા. કેવટને કહે છે, શું જોયે છે કે? કેવટ કહે છે, નાથ આજુ મેં કાહન પાવા, મીટે દોષ દુઃખ દારિદ્ર દાવા. હું શું નથી પામ્યો આજ ભગવાન? બહુત કાલ મેં કી નહીં મજૂરી, આજ દિન બીધી બની ભલી પૂરી. કેટલાય વર્ષથી મજૂરી કરું છું. આજ ભગવાને મારો નાદ સાંભળ્યો. બસ અબ કછું નાથ ન ચાહીએ મોરે, દીન દયાલ અનુગ્રહ તોરે. મને કાંઈ જોતું નથી, છતાં જો તમે મને કાંઈક આપવાનું કહો છો તો પાછા ફરો ત્યારે થોડી વાર માટે આ ગરીબની ઝૂંપડીએ આટો મારી અને જજો. રામ સંમત થયા, આગળ વધ્યા. વાલ્મીકીના આશ્રમમાં ભગવાન રામ આવ્યા. પછી વાલ્મીકીજીને પૂછ્યું, મારે ક્યાં રહેવું જોઈએ? વાલ્મીકી કહે છે, ભગવાન તમે ક્યાં નથી, બધી જગ્યાએ તમે છો. છતાં પણ તમે મને પૂછ્યું છે એટલે હું તમને કહું છું, જિનકે શ્રવણ સમુદ્ર સમાના. જેના કાન સમુદ્ર જેવા હોય એના કાનમાં તમે વાસ કરો. અને સમુદ્ર જેવા કાન ક્યારે થાય? કથા તમારી સુભગ સરી નાના. જેના કાન રોજ તમારી કથા સાંભળવા માટે ટેવાયેલા હોય એના કાનમાં ભગવાન તમે બસો. ભરહી નિરંતર હોય ને પૂરે તિનકે હિય તુમ કહું ગૃહ કહે રે. જેનું હૃદય ક્યારે ભરાય નહીં એવા હૃદયમાં તમે વસો. અને લોચન ચાતક જીનહી કરી રાખે. અને જેની આંખ ચાતક જેવી હોય અને તમારા દરસ માટે એ હંમેશા તરસતી હોય એવા આંખની અંદર ભગવાન તમારો વાસ થાય. છતાં મને પૂછ્યું છે એટલે કહું છું, અહીં બાજુમાં ચિત્રકૂટ છે, ત્યાં આપ જાઓ. ચિત્રકૂટમાં ભગવાન રામ પધાર્યા. ચિત્રકૂટ કે ઘાટ પર ભઈ સંતન કી ભીડ, તુલસીદાસ ચંદન ઘસે તિલક કરે રઘુબીર. થોડો સમય ત્યાં રહ્યા. ભરતજી અયોધ્યામાં આવ્યા. ભરતજીને સમાચાર મળ્યા કે દશરથજી મહારાજ સ્વધામ ગયા છે. ભરતજી મહારાજ પછી રામને મળવા માટે જાય છે. ભગવાન રામ અને ભરતનું મિલન થયું. બહુ સુંદર પ્રસંગ છે રામચરિત માનસનો ભરત મિલાપ. હાથમાં રામાયણ આવે તો વાંચજો વાલા. એટલું બધું પ્રસંગ હું તમને વર્ણવી શકીએ એવો સમય મારી આગળ નથી, કારણ કે ઘડિયાળનો કાંટો ઠક 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 બહુ ફાસ્ટ આપતો ચાલે છે. અને આમાં ક્યાંય આમાં અહીંથી માંડીને છેક છેલ્લે હવે કોઈ મહેમાન આવે એને આગળ જગ્યા નથી, એવું થઈ ગયું છે. હવે બહુ કૃષ્ણ ભગવાનને હવે જો વધારે બહાર ઊભા રાખીએ ને તો નો મજા આવે. એટલે હું ભરતની તમને કથા, અને ભરતની કથા હું 2 મિનિટમાં વર્ણવી શકું એટલી મારામાં શક્તિ નથી, કારણ કે ભરત છે. ભરત ચરિત્રની કથા એટલે અપાર ચરિત્રની કથા છે. આ નામ ભરત. આમ તો હું વક્તા ભાગવતનો છું વાલા. રામચરિત માનસ તમે બહુ ઓછી કરી છે, પણ ભગવાનને હરેરામ બાપાની ખૂબ દયા, જેથી કરીને રામચરિત માનસનું થોડુંક આમાં આવ્યું અને તમને સંભળાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. 11/5 થી 19/5 સુધી રામકથા છે અમારે મોટા આકડિયામાં, અને એ પણ યુટ્યુબમાં લાઈવ થશે.
એટલે આ ભરત પ્રસંગને સાંભળજો. ઈ નો સાંભળી હકો કદાચ તો 31/5 થી 6/6 સુધી હરિદ્વારમાં રામકથા છે. અમે 12 વર્ષથી હરિદ્વાર જઈએ છીએ અને આ વર્ષે અમારું હરિદ્વારમાં 12મું વર્ષ છે. એટલે એવો નિર્ણય ગઈ સાલ કર્યો હતો કે આવતી સાલ આપણે માં ગંગાને રામકથા સંભળાવી છે ને ભગવાન મોકા આપે છે. મને ઘણી વાર વિચાર આવે ભાગવત મેળવું કેવો આનંદ કરીએ છે. બોલો ટિકિટ ભાડું યજમાનનું, એ આ તીર્થ ને ઓલા તીર્થ ને બધા તીર્થમાં ફરવાનું, કોઈ જગ્યાએ એવું લાગે જ નહીં કે આપણે નવા ક્ષેત્રમાં બેઠા છે. બસ હું એટલું પાકું કહી શકું કે જગતના નાથની કૃપા થાય ને વાલા એટલે પૂરું થઈ જાય. ઘણી કથામાં દ્રષ્ટાંત આપું છું કે બાપ અને દીકરો બે મેળો જોવા માટે જાય ને, પછી દીકરાને મેળો દેખાય નહીં એટલે બાપ એને ખંભા ઉપર બેહારી લે અને દીકરો બાપનું માથું પકડીને ખંભા ઉપર બેઠો બેઠો મેળો જોતો હોય અને બાપના પગ હાલતા હોય. વાલા અમારા જીવનમાં એવું થયું છે. જગતના બાપના ખંભા ઉપર બેહી ગયા છીએ અને અમે હે આમ જો મેળા જોઈએ છે અને ભગવાન અમારા માટે બધી ચાલે છે. કેવો આનંદ આનંદ છે આ પોથીના પ્રતાપ. એટલે હું બધા અનુભવ કરીને તમને કહું છું, આનો આશ્રય કરો વાલા, જિંદગીના તમામ સમસ્યાનું તમને સમાધાન મળી જાય. હજી સાંભળી લેજો આપ. 31/5 થી 6/6 સુધી એ રામકથા છે અને એ માં ગંગાને સંભળાવવાનો મોકો ભગવાને આપ્યો છે. ભરત પ્રસંગને વધારે વર્ણવી શકાય એમ નથી, પણ એટલું કહેવાય કે ભરત એટલે સંપૂર્ણ શરણાગતિ છે. રામ પ્રસન્ન થયા, પાદુકા આપી નંદી ગાવ કરી પરન કુટીરા કિન નિવાસુ ધર્મ દૂરધીરા. નંદી ગામમાં કુટીર બાંધી અને ભરત રહ્યા. રામ અનસુયાના આશ્રમમાં આવ્યા, સર્વંગ ઋષિના આશ્રમમાં ભગવાન રામ પધાર્યા, અગત્ય આશ્રમમાં પધાર્યા. રામ પંચવટીમાં પહોંચ્યા. પંચવટીમાં શૂર્પણખા આવે છે. ભગવાન શૂર્પણખાના નાક અને કાનને કાપે છે અને ચુનૌતી આપી રાવણને એવું લાગે છે. સીતાજીનો અગ્નિમાં પ્રવેશ થાય છે. મારીચ મૃગ બનીને આવે છે. મારીચે કહ્યું ને રાવણે કહ્યું મારે જ ને તારે જવાનું છે. રાવણને કહ્યું મારી છે રેવા જો સારું છે ભગવાન. કે કેમ? એ કે રામને હું ઓળખું છું, મને ફણા વગરનું બાણ માર્યું હતું, ત્યાંથી હું સીધો તમારી અહીંયા પીડ્યો છું, એટલે મને રેવા દો સારું. રાવણ કહેતો હું તને મારી નાખું. એટલે મારીચના મનમાં થયું આ રાવણના હાથે મરવા કરતા રામના હાથે મરી અને ગતિ લઈ લેવી સર્વોત્તમ છે. એટલે મારીચ મૃગ બને છે. અને પછી રાવણ આવે છે પંચવટીમાં. ક્રોધવંત તબ રાવણ લિનહિ સીરથ બેઠાઈ જલા ગગન પથ યાતુર ભય રથ હાકી ન જાય. રાવણ સીતાજીનું હરણ કરીને જાય. રસ્તામાં જટાયુ મળે, જટાયુની પાંખ કાપે છે. રામ રામ કરતા કરતા જટાયુ ભૂમિ ઉપર પડે છે. ભગવાન રામ સીતાજીની શોધમાં નીકળે છે અને એમાં સબરીના આશ્રમમાં આવે છે. સબરીની કથા એ રામચરિતમાનસમાં એમ છે. સબરીની કથા ગુરુ ભરોસો છે. ભગવાનની કૃપાથી મેં ગયા પરસોત્તમ મહિનામાં 9 દિવસ સુધી એક નવધા ભક્તિની કથા અમદાવાદ સાબરમતીમાં કરી હતી. એ સબરીની નવધા ભક્તિ ઉપર કથા કરવાની હતી 4-4 કલાક. ખૂબ આનંદ આવ્યો, ખૂબ. અને આ ગુરુના વાક્ય ઉપર ભરોસો છે. રોજ સબરી આશ્રમ સાફ કરે, રોજ સબરી આશ્રમ સાફ કરે. એક વખત ગુરુને થયું આ આશ્રમ સાફ કોણ કરે છે? અને સબરીને પકડે છે. ભીલ જાતિની છે, કાળી કુબડી છે સબરી, પણ અંદરથી સ્વચ્છ છે. હંસા પ્રીત કાઈ કી
વિપત પડે ઉડી જાય, સાચી પ્રીત છે વાળની ઈ જળ સાથે સુખાય. મન મેલા તન ઉજળા બગા કપટી અંગ, એથી તો કાગા ભલા તન મન એક જ રંગ. આવી છે સબરી. સબરી આમ દૂર ઊભી છો. માતંગ ઋષિએ પૂછ્યું, બેટા તું રોજ સાફ કરે છે? હા મારા બાપ. બધા ઋષિમુનિઓ કે છે આ આપણો આશ્રમ બગડી ગયો, આ તો ભીલ જાતી રહી છે. માતંગ ઋષિ કે જે આપણા જીવનને સાફ કરવાનું કામ કરે એનાથી આશ્રમ બગડે નહીં, એનાથી આશ્રમ સુધરે. જાતિ પાતિ કુલ ધર્મ બળાય. સબરી હાથ જોડીને ઊભી છે ઋષિની સામે. માતંગ ઋષિએ કહ્યું કે તું રેવા માગે છે, તારું ક્યાંય ઘરઠામ કરું? કે ના બાપજી, ઘર છોડ્યું છે. બાપજી મને ક્યાંક જગ્યા મળે તો આનંદ થાય. એટલે માતંગ ઋષિએ કહ્યું, આ આશ્રમના આગળના ભાગમાં નાનું એવું ઝૂંપડું બાંધીને તું રે. ઝૂંપડું બાંધીને રહે છે. દિવસો વીતવા લાગ્યા. માતંગ ઋષિ ગયા. ઋષિના આશ્રમની પરંપરાને સબરીએ દરવાજા ઉપર હાચવીને રાખી. 18 વર્ષે માતંગ ઋષિ મળ્યા હતા અને આજ સબરી 80 વર્ષની થઈ. 62 વર્ષની તપસ્યા. ભગવાન રામ આવશે, ભગવાન રામ આવશે, ભગવાન રામ આવશે. અને એમાં રામનો પ્રવેશ થાય છે વનમાં. ઋષિમુનિઓને સમાચાર મળ્યા કે રામનો પ્રવેશ થયો છે વનમાં. એટલે ઋષિમુનિઓએ પોતાના ઘરે તોરણ બાંધી દીધા કે રામ અમને મળશે, રામ અમને મળશે, કારણ કે અમે મોટા જ્ઞાની છીએ. નકામા ના કદી સમજો તમે જ્ઞાની અજ્ઞાનીઓને, કારણ કિંમત કંચન તણી પથ્થર થકી અંકાય છે. સબરીને કઈ ખબર જ નથી. આશ્રમ બાંધીને બેઠેલા બધા ઋષિમુનિઓ હતા એને રામ આવે છે, રામ આવે છે એના સમાચાર આપ્યા. રામનો પ્રવેશ થયો. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે, એટલે ઋષિમુનિઓના મનમાં બધાને એમ હતું કે અમારું પૂછશે. પણ ઋષિમુનિઓએ પૂછ્યું ખરું, પણ સબરીને કે સબરી ક્યાં રહે છે? અને સબરીને આશ્રમને બતાવે છે. બસ સબરી અને રામનું મિલન થયું, નવદા ભક્તિનું વર્ણન થયું. અને છેલ્લે ભગવાન રામ કહે છે, બોલ શું છે? ભગવાન તમે થોડી વાર માટે ઊભા રહ્યો અને હું તમારા રૂપને જોતા જોતા મારા જીવનને વિરામ આપું. ભગવાન રામના રૂપને જોતા જોતા સબરીએ વિરામ આપ્યો. રામ સુગ્રીવનું મિલન થયું, સંપાતિ મળ્યા. હનુમાનજી મહારાજની બધાએ ભેગા મળી અને શક્તિ જગાડી. શાંતમ શાશ્વત પ્રમેય મનગમ નિર્વાણ શાંતિ પ્રદમ બ્રહ્મા શંભુ ફણેન્દ્ર સેવ્ય મનિષમ વેદાંત વેદ્યમ વિભુમ રામાખ્યમ જગદીશ્વરમ સુરગુરુ માયામનુષ્યમ હરિ વંદેહમ કરુણાકરમ રઘુવરમ ગોપાલચૂડામણી અતુલિત બલધામમ હેમશૈલાભદેહમ ધનુજ વનુજ કૃષાન જ્ઞાનિનામ અગ્રગણ્યમ સકલ ગુણ નિધાનમ વાનરાણામધીશમ રઘુપતિ પ્રિય ભક્તમ વાતદાતમ નમઃ. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીશ તિમ લોક ઉજાગર,
अतुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केशा रथवर ध्वजा विराज कांधे मूंज जने मूसा दे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे गाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारो यश गावे यश कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित महिषा यम कुबेर दिगपाल जहाँ कह कवि कोविद कह कहे कहाँ कह तुम उपकार सुग्रीव किन्ना राम मिलाय होय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जोजन परवानो विद्योताहि मधु जानो प्रभु मुदरे कामन मुख माई जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जय सुगमय अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो व्यापे तीनों लोक जहाकत कापे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन सब वचन ध्यान जो लावे सब पर नाम तपस्वी राजा इनके काल सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हस पर दी नहीं जानकी माता अमर सायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन श्री राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबीरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमंत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई टूटई बंदी महासुख होए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेहरा की जय नाथ हृदय महडेरा की जय नाथ हृदय माडेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सही हृदय बसो सुरभो सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की हनुमान जी महाराज ની શક્તિને જગાડી હનુમાનજી મહારાજ લંકામાં ગયા સુંદરકાંડની કથા છે લંકામાં જઈ અને હનુમાનજી મહારાજ સીતાજીની શોધ કરીને પાછા ફર્યા રામેશ્વરની સ્થાપના થઈ સેતુ બંધાણો અંગદ લંકાની અંદર આવ્યા લક્ષ્મણજી મહારાજને મૂર્છા આવી રામ રેડ્યા હનુમાનજી મહારાજ કે હમણાં હું જાઉં છું હનુમાનજી મહારાજ જાય છે અને અયોધ્યાની ઉપરથી આમ નીકળ્યા ને તો પડછાયો પડ્યો ભરતને એટલે ભરતે દેખા ભરત વિશાલયતી નિશ્ચર મન હનુમાની बिनु फरसायक मारे वो चाप श्रवण लगी फणा वगरनु बाण मार्यो ने हनुमानजी महाराज राम राम करता करता भूमि ऊपर पड़ा परे वो मूर्छी महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुना
સુનત બચન ઉઠી બેઠ કપીસા કહી જય જયતી કૌશલાધીસા. અને પછી ભરતજી મહારાજે હનુમાનજી મહારાજને મોકલા. હનુમાનજી મહારાજ આવ્યા, લક્ષ્મણજી મહારાજની મૂર્છા ગઈ, કુંભકર્ણને જગાડ્યો. વ્યાકુલ કુંભકર્ણ યહી આવા વિવિધ જતન કરી તાહી જગા. પછી યુદ્ધ થયું, એમાં કુંભકર્ણ મરાણો, મેઘનાદનો ઉદ્ધાર થયો. છેલ્લે રામ અને રાવણનું યુદ્ધ થયું. ખેચી સરાસન શ્રવણ લગી છાટે સર 31 રઘુનાયક સાયક ચલે માનહુ કાલ ફની. 31 બાણ લાગ્યા. અમૃતનો ઘડો હતો એ તૂટ્યો. રાવણીય ભગવાનનો જ હતો એ ભગવાનની અંદર સમર્પિત થયો. ભગવાનના દ્વારપાળો જય અને વિજય હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપ બનીને આવ્યા. બીજી વખત રાવણ અને કુંભકર્ણ બનીને આવ્યા. હિરણાક્ષને મારવા માટે વરાહ, હિરણ્યકશ્યપને મારવા માટે ભગવાન નૃસિંહનું પ્રાગટ્ય થયું. અહીંયા રાવણ અને કુંભકર્ણને મારવા માટે ભગવાન રામ પધાર્યા. મનોરથના રથ ઉપર બેસી અને ભગવાન રામ અયોધ્યામાં આવવા માટે નીકળ્યા. દિવસો એક જ છે અને લંકામાંથી પાછું છે કે અયોધ્યા આવવાનું. વિભીષણને પૂછે છે હવે શું કરવું છે. વિભીષણ એમ કે છે અહીંયા રાવણની આગળ મનોરથનો રથ છે. મનના તરંગની જેટલી ગતિ છે એટલી ગતિ આ રથની છે. અને વાલા મનનું તરંગ અહીં બેઠા બેઠા તમે કહો મુંબઈ એટલે સીધું પૂગી જ જાય. નેટવર્ક નોટ રીચેબલ ન આવે, પૂગી જાય. તમારા ગામમાં એક વાતનું બહુ સુખ છે હો વાલા, આ એકેય નેટવર્ક નથી આવતા અમારા ફોનમાં, એટલે એવી નિરાશ છે. આ 4G આવે જ નહીં એટલે કાંઈ એમાં જવાનું જ નહીં. 2Gમાં ને 2Gમાં મનોરથનો રથ એની ઉપર બેસી અને હનુમાનજી મહારાજની સાથે ભગવાન રામ નીકળ્યા. કથા તો બહુ સુંદર છે વાલા. વિભીષણ પછી સાથે થાય છે પણ ભગવાન રામ બધાને ના પાડે છે. વિભીષણનું તિલક કરી દીધું. પહોંચ્યા, બધાને મળતા મળતા આવે છે પાછા રામ. અને અહીંયા ભરતની પાસે આવે છે. હનુમાનજી મહારાજને ભરતના સુધી સંદેશો લઈને મોકલાવે છે. બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠ. વાલા વાત નીકળી એટલે યુવાન ભાઈ બહેનો હું તમારા કાનમાં વાત નાખું છું કે હનુમાનજી મહારાજને બહેનો ભજી શકે નહીં. એ વાત કોઈ કરતું હોય ને તો એને છોડી અને હનુમાનનો આશ્રય લેજો. કારણ કે સીતાજીનું રક્ષણ કરવામાં પહેલું કોઈ કામ કર્યું હોય તો હનુમાને કર્યું છે. મને હજી સમજાતું નથી કે બહેનો પાછળ હાથ રાખીને હું કામ હનુમાનજી મહારાજને પગે લાગે. આપણું ઘણું ખરું તો એમને જ હાલે છે. એક કરે એટલે બીજાને કરવા, બસ વાત પૂરી. શા માટે કરવું, શેનાથી કરવું. હમણાં હનુમાન જયંતિ ઉપર પૂજ્ય મોરારી બાપુનું મેં પેલું યુટ્યુબમાં જોયું, તેમાં બાપુ બહુ સારું બોલ્યા છે. હનુમાનના 4 અર્થ બતાવ્યા. હ એટલે હકારાત્મક વલણ, નું એટલે વિનય નમ્રતા, માં એટલે બીજાને માન આપો, અને વિવેકની શીલથી તમે જિંદગીને જીવો. સેવકાઈ હનુમાનજી મહારાજ બધું કરવા છતાં હનુમાનજી મહારાજ બધી જગ્યાએ લુપ્ત છે. બધું કર્યું છે અને સુખી થવા માટેનો સર્વોત્તમ બાલા તમારા મનને, તમારી બુદ્ધિને, તમારા વ્યવસાયને શક્તિ આપે એનું નામ હનુમાન ચાલીસા. રોજ યુવાન ભાઈ બહેનો એક હનુમાન ચાલીસા કરો, તમારા જીવનનું પરિવર્તન આવશે. ભરોસા સાથે કહું છું. જે લોકો હનુમાનજી મહારાજનો આશ્રય કરે એને બીજું કાંઈ ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે. ભૂત એટલે ભૂત જેવા માણસો આપણાથી આગા રહે, આપણને બહુ પરેશાન ન કરે. હનુમાનજી મહારાજને પૂજવા જોઈએ. અને હવે શું ખબર કેમ કાંઈ ખબર જ નથી. ઘણું તો એમને જ હાલે છે. આ 14નો કકલાટ નથી કાઢવા જતા જણાય.
કુંડાળું કરે ને ફરતી બાજુ વડા ઉડાડે ને પછી એમ કે મારો કકળાટ ગયો પૂછો તો ખરા એક વખત અંતરાત્માને ગયો કોકનો લઈને આવ્યા. હનુમાનજી મહારાજનું વધારે સ્તવન યુવાન ભાઈ બહેનો જે લોકો આ કથા સાંભળે છે બધાને યુવાન ભાઈ બહેનોને મારી આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી બે હાથે પ્રાર્થના છે કે જીવનની અંદર તમારે સુખી થવું હોય અને તમારા આત્માના ભરોસાને મજબૂત કરવો હોય ને તો સવારથી સાંજ સુધીમાં એક વખત તો ઓછામાં ઓછી હનુમાન ચાલીસા કરો. તમારું તેજ વધશે. અને પ્રતિષ્ઠા વગરનો દેવ હનુમાન. વાંધાવાળી જગ્યા હોય એમાં પથ્થર ખોડી અને સિંદૂર લગાડી દો એટલે કોઈ જાતનો વાંધો જ નહીં. દેવદેરા મૂકીને કોઈ હનુમાનની હડફડે ચડે જ નહીં. અને હનુમાનજી મહારાજને બીજું કાંઈ આવડતું જ નથી. બહુ આડાવડા થાય એટલે ગદા ઉપાડે. એમાં જો બધા મંદિર સાથે એક્સિડન્ટ થાય પણ કોઈ દી સાંભળ્યો કે હનુમાનજી મહારાજના મંદિર ઉપર ટ્રક ચડી ગયો એમ? આગળથી દેખાય સંકટ મોચન આમ થઈ જાય. ડિવાઈડર ઉપર વહી જાય પણ હનુમાનજી મહારાજ ઉપર ન જાય. એનો અર્થ મને તમને બતાવ્યો છે. વાલા, જાતનો ભરોસો મજબૂત કરવો હોય તો હનુમાનજી મહારાજને યાદ કરો. એ કોઈ સમર્થ સદગુરુને સેવવો હોય તો હનુમાનજી જેમ સેવો. વાલા, ગુરુના શરણમાં મસ્તક ઝુકાવી દીધું. ભગવાન રામ અયોધ્યામાં આવ્યા, બધા લોકો આનંદની સાથે રહે છે. ભગવાન બધાને વિદાય આપે છે પણ ભગવાને હનુમાનજી મહારાજને વિદાય ન આપી. આનું નામ સેવકાય. એવું શિષ્યત્વ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરો કે ગુરુ આપણને યાદ કરીને એના આશ્રમમાં રડવા જોઈએ. વાલા, આ મારો આવ્યો નહીં, આ મારો આવ્યો નહીં. એટલે હનુમાનજી મહારાજનો આશ્રય રાખજો. કોઈને ઊંચો હાથ નથી કરાવતો પણ સંકલ્પ કરજો વાલા કે રોજ હું એક વખત હનુમાન ચાલીસા કરીશ. મને ખબર છે આમાં બધાય નહીં કરે. तुलसी संसार में सब भगत बनी जाए तो नरक कुंज खाली रहे वैकुंठ कहाँ समाये. અને આમાં કોઈક સમયનું માર ખાઈ કેમ કહે એ તો એને બેઠા બેઠા બોલવું છે. હા, એ થોડું આપણને નવરાય છે. પણ આમાંથી એક જણ પણ જો એવો સંકલ્પ મનથી કરશે કે હું રોજ ઉઠીને એક વખત હનુમાન ચાલીસા કરીશ એટલે મેં તમને રામાયણ સંભળાવી એનું મને ફળ મળી જશે. ભજો યુવાન બહેનો, યુવાન ભાઈઓ, હનુમાનજી મહારાજને ભજો, ખૂબ ભજો, જેથી કરીને તમારું મન મજબૂત થાય. સેવકાય છે એટલે હનુમાનજી મહારાજને મોકલે છે. બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠ. અને પછી ભરતને વાત કરે છે. ભરતને મળ્યા પછી હનુમાનજી મહારાજ રામને કહે છે હવે વિલંબ કરવામાં મજા નથી. જો વિલંબ થશે તો ભરતનો પ્રાણ નીકળી જશે. અને ભગવાન રામ આવ્યા. આહા, પ્રથમ તિલક વશિષ્ઠ મુનિ સબ વિપ્રને રામનો રાજ્યાભિષેક થયો. ભાગવતમાં તો કથા આગળ છે પણ હું બધી કથામાં રામ રાજ્યાભિષેક સુધીની કથા કરું છું. મારી કથામાં પણ રામ રાજ્યાભિષેક થયો. વાલા, આ યજ્ઞ મંડપમાં બેઠેલા બધા જીવાત્મા માટે હું મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન રામ કૃષ્ણ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું. ભગવાન, બધાયના સિંહાસન ઉપર, હૃદયના સિંહાસન ઉપર તમે બેસી અને એક એક ઘરની અંદર ફરી વખત રામ રાજ્ય ઊભું કરો. મારા બાપ, ભારતની ભૂમિ પુનઃ પવિત્ર છે ને ઓર પવિત્ર બને, એ જ પ્રાર્થના. અને ખૂબ આનંદ સાથે આપ શ્રોતાજનોનો પણ હું વ્યાસપીઠ ઉપરથી ખૂબ આભાર માનું છું કે આપે મારી રામકથાને આટલા બધા માણસો હોવા છતાં ખૂબ શાંતિથી સાંભળી. એ માટે પણ આપ સર્વને થેન્ક્સ, ભાવથી. વ્યાસપીઠ આભાર ત્યારે જ માને જ્યારે એને અનુભવ થાય. મને અનુભવ થયો, આપ આટલા શાંતિથી બેઠા અને મારી રામકથા સાંભળી, એનો મને આનંદ થયો. ખૂબ આનંદ સાથે રામકથાને આપણે બધાએ ગાય. પછી પરશુરામજી મહારાજના જીવન ચરિત્રની કથા આવે છે. નક્ષત્રિય પૃથ્વી 21 વખત કરી, એનો અર્થ કહેવાતા 21 રાજાઓને પરશુરામજી મહારાજે કંઠ સ્નાન કરાવ્યું.
હું ઘણી કથામાં દ્રષ્ટાંત આપું છું કે આખા ઘરમાં એક માણસ કમાતો હોય અને એ માણસનું મૃત્યુ થાય તો આપણે કહે છે ને અમારું આખું ઘર મરી ગયું. મર્યો છે એક જ, પણ મુખ્ય માણસ જાય એટલે બધાય મરવા તુલ્ય થઈ જાય. એમ કહેવાતા 21 જે ક્ષત્રિય રાજા હતા એ રાજાઓને પરશુરામજી મહારાજે કંઠ સ્નાન કરાવ્યું. કાર્તવીર્ય સહસ્ત્રાર્જુન કશ્યપના શરણે જાય છે. કશ્યપ પરશુરામજી મહારાજના ગુરુ છે. ગુરુ દક્ષિણા માગવા માટે કહે છે ત્યારે ગુરુ દક્ષિણાની અંદર પરશુરામજી મહારાજની આગળથી ઋષિ કશ્યપ આ ભૂમિને લઈ લે છે. ત્યારથી આવ્યું જેનું કોઈ ગોત્ર ન હોય એનું ગોત્ર કાશ્યપ, કારણ કે આ પૃથ્વીના અધિપતિ ઋષિ કશ્યપ થયા. યયાતિ ચરિત્રનું વર્ણન ભાગવતમાં કરવામાં આવ્યું. યાદવના વંશની વંશાવલીનું વર્ણન કરી વર્ણયામી મહાપુણ્યમ સર્વ પાપ હરમ નૃણામ યદર વંશમ નરશ્રુત્વા સર્વ પાપે પ્રમુચ્યતઃ. વર્ણન કરીને કહે છે વસુદેવના વિવાહ દેવકીની સાથે થાય છે અને ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે. આમ કહી દીધું. પરીક્ષિતજી મહારાજ કે આમ નહીં, કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતા સોમ સૂર્યયો રાજ્ઞા ચો ભવંશ્યાનામ ચરિતમ પરમાદભૂતમ. આ અદ્ભુત ચરિત્રને આપ ખૂબ પ્રેમથી અમારી આગળ વર્ણવો તો અમને આનંદ થાય. અને પછી સુખદેવજી મહારાજ કથાનો પ્રારંભ કરે છે અને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા જેના ઘરે પધાર્યા છે એ વસુદેવ અને દેવકીના ચરિત્રની કથા તમારી આગળ હું ગાઉં છું. ખૂબ આનંદની સાથે વસુદેવ અને દેવકીના વિવાહ થાય છે. પોતાની બહેનને છોડવા માટે કંસ જાય છે. કંસ જતો હતો ત્યારે રસ્તામાં આકાશવાણી થાય છે, હે ખલ, તું જેને છોડવા જઈ રહ્યો છે એ તને ખબર નથી એનું 8મું સંતાન તારા મોતનું કારણ છે. ડરી ગયેલો કંસ ખેંચે છે ખડગ અને પોતાની બેનને મારવા જાય છે. વસુદેવ એ સમયે કંસને સમજાવે છે મૃત્યુ જન્મતા વીર દેહેને સહજાયતે અદ્યવાબ્દ શતાંતે વા મૃત્યુર્વે પ્રાણિના ધ્રુવ. જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. શા માટે સ્ત્રી હત્યાનું પાપ લે છે? અમારું 8મું સંતાન અમે તને આપી દેશું. વસુદેવ અને દેવકીને નજરકેદ કરીને બંદીવાન બનાવે છે. સમય વીતતા પુત્રનો જન્મ થાય છે. પુત્ર લઈને વસુદેવ આવે છે. વસુદેવને કહે છે કંસ, આ પુત્રની સાથે મારે કાંઈ વેર નથી, મારે તો 8મું સંતાન જોઈએ છે, પાછું મળે છે. નારદજી આવીને બધી ઘટનાનું વર્ણન કરે છે. કંસ દોડે છે, ખોળામાંથી પુત્રને ઉઠાવી દિવાલમાં પટકીને ખલાસ કરે છે. 1 2 3 4 5 અને 6 સંતાનોને કંસ ખલાસ કરે છે. 7મા સંતાન તરીકે આ ધરાની ઉપર શેષ નારાયણ પધારે છે અને એનું કર્ષણ કરે છે. ગર્ભ સંકર્ષણાત તંબે પ્રાહુ સંકર્ષણામ ભુવિ રામેતિ લોક રમણાદ બલમ બલવદ્દુચ્છયાત. એને ઉઠાવી અને રોહિણીના ગર્ભની અંદર પ્રસ્થાપિત કરે છે. રોહિણીના ગર્ભમાં પ્રસ્થાપિત કરી દીધું. 7મા સંતાન તરીકે ત્યાં યશોદાને ત્યાં કન્યાનો જન્મ થાય. અહીંયા 7મા સંતાન તરીકે કાંઈ મળ્યું નહીં એટલે કંસે હાથ પછાડ્યા. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે ગર્ભે પ્રણીતે દેવક્યા રોહિણી યોગ નિંદ્રયા અહો વિસ્તૃતો ગર્ભે ઇતિ પૌરા વિચુકુષઃ ભગવાન અપી વિશ્વાત્મા ભક્તાનામ ભયંકર આવિવેશાંશ ભાગેન મન આનકદંદુરભે. 8મા સંતાન તરીકે ધરાની ઉપર ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થવાનું છે. ચોતરફ આનંદ આનંદ વ્યાપ્યો. આકાશમાં મેઘલી મળી ઝરમર ઝરમર વરસાદ વરસે છે. ધીમે ધીમે સમય વીતવા લાગ્યો. મથુરાની જેલની અંદર ઋષિમુનિઓ આવીને વસી ગયા છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે
ગર્ભની સ્તુતિ અહીં થઈ છે. સત્યવ્રતમ સત્ય પરમ ત્રિસત્યમ સત્યસ્ય યોનિ નિહતમ ચ સત્યે સત્યસ્ય સત્યમૃત સત્યનેત્રમ સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણં હલો, દરેક ભક્તજનોને નમ્ર વિનંતી છે, કોઈ ઊભા નહીં થાય પ્લીઝ. બધાને કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે, કોઈ ઊભા નહીં થાય, બધા પોતપોતાની જગ્યાએ બેઠા રહેશે. કારણ કે સુંદર મજાનો ઉત્સવ જે આપણે આયોજન કર્યું છે એવી રીતનું કે અહીંયા વસુદેવજી આવે પછી હું જેમના નામ બોલું છું તેઓ ત્યાં ગેટ ઉપર જ રહેશે. બાબુભાઈ માતાભાઈ અડિયા, ધનજીભાઈ સોંડાભાઈ અડિયા, રમેશભાઈ દેવાયતભાઈ અડિયા, મનુભાઈ રામભાઈ અડિયા, બાબુભાઈ નાનજીભાઈ અડિયા, બાલુભાઈ વસરામભાઈ અડિયા, બાબુભાઈ પૂનાભાઈ અડિયા, કાળુભાઈ લગરાભાઈ બાંભણિયા અને રાણાભાઈ કાનાભાઈ કાતરિયા સજોડે ત્યાં ગેટ ઉપર રહેવાનું છે અમને. અને જ્યારે અમે જે આ રીતનું આયોજન કર્યું છે એ રીતે તેઓ સજોડે ત્યાં જશે, હું જેમના નામ બોલ્યો તેઓ બધા. અને ઉત્સવ જ્યારે શરૂ થાય ત્યારે કોઈ ઊભા નહીં થાય, કોઈએ મટકી ફોડવાની નથી, બધાને ખાસ વિનંતી છે મટકી કોઈ ખેંચાખેંચ નહીં કરે. मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। अरे मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। हे चुम चुम बाजे घुघरिया सब दिखलाए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। बाजे घुघरिया सब दिखलाए कान्हा, मेरे घर आए आए, मेरे घर आए। श्रावण वदया ठमकी रे सुहामणी सुहामणी। रावण वदया ठमकी रे सुहामणी सोहामणी। अरे आनंद मंगल गावे गज सब गामिनी गामिनी। आनंद मंगल गाए सब जग गामिनी गामिनी। श्रावण वदया ठमकी रे सुहामणी सुहामणी। रावण वदया ठमकी रे सोहामणी सोहामणी। अरे आनंद मंगल गावे गज सब गामिनी गामिनी। आनंद मंगल गाए सब जग गामिनी गामिनी। हे धर्मर वर्षे नेहुलिया, धर्मर वर्षे नेहुलिया, भक्त जन रंग गावे रंग उड़ाते आवे, मेरे घर आवे। मेरे घर आवे कान्हा, मेरे घर आवे। આકાશમાં મેઘલી મળી તો તરફ આનંદ આનંદ આપ્યો છે, ધર્મર ધર્મર વરસાદ વરસે છે અને વસુદેવનું જમણું અંગ ભડકવા લાગ્યું. માં દેવકીનું ડાબું અંગ ભડક્યું છે. મથુરાની જેલમાં દેવતાઓ આવીને વૈસા. શ્રાવણ મહિનો, કૃષ્ણ પક્ષ, અષ્ટમીનો દિવસ, રાત્રિના 12 વાગે માં દેવકીની સામે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય. જય ઘોષ કૃષ્ણ કનૈયા.